علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بیان سنائیں گے حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی کا، جو کہ 18 سال ممبر آف پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اور سانسد رہ چکے ہیں۔ تو بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اعظم گڑھ کے ہیں اور بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے جو بات کہی ہے مزار اور کیونکہ یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو دین سمجھ بیٹھے ہیں چادر چڑھانے کو اور بہت ساری چیزوں کو، تو ہم انہی کی زبانی سنیں گے مولانا عبید اللہ خان اعظمی کو، اور چلتے ہیں سنتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور اعلیٰ حضرت ہی کو اگر آپ دلیل اور حجت بنا لیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے مزاروں کے بارے میں؟ مزار کو چومنے تک کی اجازت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ ایک چادر ولی کی مزار پہ ہونی چاہیے، اور وہ چادر جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، پرانی ہو کر، تب تک نہیں بدلنا چاہیے۔ مگر آج باپ رے باپ جتنی چادریں تم چڑھا رہے ہو، اپنے محلے کے کسی غریب بچے کو اگر تم عالم بنا دیتے اسی پیسے سے، تو وہ بزرگ کی روح اس طرح خوش ہوتی جس سے تمہاری چادر سے خوش نہیں ہو سکتی۔ آپ کے چادر چڑھانے میں کون سا ثواب ہے؟ بیٹھے تو ہیں جمعہ دار لوگ، مجھے بتاؤ میں چادر چڑھانے کا ثواب، پھول رکھنے کا ثواب تو مان لوں گا میں، در شاخوں کو رکھنے کا ثواب تو مان لوں گا بزرگ کے لیے میں یا گناہگار کے لیے، مگر یہ چادر شریف، یہ گاگر شریف، یہ غسل شریف، یہ سندل شریف سوا خرافات کے کچھ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کل سے مجھے گالی دی دو گالی، مگر بات کہوں گا بالکل نرالی۔ رسول پاک نے اس دین کو بڑی محنت سے، صحابہ نے اپنی شہادت کے ذریعے، اہل بیت نے اپنی استقامت کے ذریعے اس دین کو قائم کیا تھا۔ آج ہم نے کہاں پہنچا دیا؟ اب رہ گئی باتیں ہاں، ابھی تک تو نقلی مزاروں پہ کھانے پینے کے لیے لوگ چودھری بنتے تھے، اب مسجدوں کے متولی بھی بن رہے ہیں چودھری بننے، مدرسوں کے بھی چودھری بن رہے ہیں لوگ۔ کیوں؟ ہمارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جب سے ہمارے مدرسے ایڈڈ ہوئے ہیں نا، تب سے ہمارے مدرسوں کی تعلیم ختم ہو گئی، اللہ ماشاءاللہ۔ جب تک ہمارے مدرسے ایڈڈ نہیں تھے، ایسے ایسے عالم نکلتے تھے۔ اب ایسے عالم نکال کے بتاؤ مجھے، ہمارے مدرسے ایڈڈ ہو گئے، لایا کریں منیجر کے باپ کے پاس کی بات نہیں کہ کسی مدرس کو نکال دے، وہ بے فکر ہے، وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، آپ کے مدرسے کا ملازم نہیں ہے۔ تو ہوا کیا؟ حضرت شیخ الحدیث، اور بڑے بھاری شیخ الحدیث، حضرت کہاں ہیں؟ جلسے میں۔ اچھا، یہاں تعلیم ہو رہی، حضرت کہاں ہیں؟ جلسے میں، وہ بھی شیخ الحدیث ہیں، وہ بھی پرنسپل ہیں حضرت، جلسے میں 15 دن جلسے میں حضرت، اور واپس آ کے 15 دن پہ دستخط، حاضر جناب، حاضر جناب، حاضر جناب، اور پڑھا رہے ہیں بخاری شریف۔ کیا بات ہے، حاضر جناب۔ اور جب نکیل کسو تو عبید اللہ اعظمی گستاخ، بنائے کیجیے، ہمیں کیا فرق ہے؟ ایک طرف تو مدرسے کے مدرسین لاپرواہ ہوتا، دوسری طرف مدرسے کے طلباء میں وہ خوبی اور تربیت کی کہاں سے پیدا ہوگی، اور تیسری طرف رہ گئے مدرسے کے وہ ذمہ دار لوگ جن کے ہاتھ میں ٹناٹن، اس لیے کہ ایک مولوی کی جو تنخواہ تھی مشکل سے بیچارے کو 10,000 نہیں مل رہا تھا، آج معمولی چپراسی بھی اگر ایڈڈ مدرسے میں ایڈ پا رہا ہے تو 40,000 پا رہا ہے۔ مدرسین کی تنخواہ 50,000، 60,000، 70,000، 80,000، 1,00,000 ہو گئی۔ اب جگہ خالی ہوئی، اب کمیٹی لڑی، ہم رہیں گے، ہم رہیں گے، ہم رہیں گے، ہم رہیں گے، کاہے کے لیے بھائی؟ اب ایک عالم کی تقرری ہونی ہے علم حدیث اور علم قرآن پڑھانے کے لیے ایڈڈ مدرسے میں، تو اس عالم سے کہا جا رہا ہے دیکھیے 60,000 روپے مہینہ تنخواہ ملے گی،
मगर आपको 25 लाख रुपया यहाँ जमा करवाना। सुनो, मैं पॉलिटिशियन भी हूं, सियासी आदमी भी हूं, 18 साल तक मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं। आज भी मेरा पार्लियामेंट से ताल्लुक है, आज भी मेरा अफसरों से ताल्लुक है, आज भी मेरा मिनिस्टरों से ताल्लुक है, आज भी तुम्हारे मदरसा बोर्ड के जिम्मेदारों से मेरा ताल्लुक है। मदरसा बोर्ड के एक आईएएस ने मुझसे कहा, सर सबसे ज्यादा रिश्वत इस वक्त मदरसों की तरफ से आ रही है। मदरसा बोर्ड में जितनी रिश्वत मदरसे दे रहे हैं, इतनी रिश्वत किसी विभाग में नहीं आ रही। क्या हो रहा है? तो यहां खाने कमाने का धंधा शुरू। एक आदमी, मैं बताऊं आपको, इस वक्त गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट जैसी है आप जानते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट ने जब मदरसों पे छापे मारने शुरू किए और मदरसों से कहा हिसाब लाओ, तो मदरसे वालों के हाथ पैर फूल गए। एक बहुत बड़े मदरसे का नाम नहीं लूंगा, मैनेजर साहब का फोन आया और वो मौलाना बना। कहने हुजूर बचाइए किसी तरह, ये तो बहुत परेशान कर रहा है। उनका क्या हुआ? अरे कहा हिसाब मांग रहा है। तो मैं उनका क्या बुरा मांग रहा है? भाई उसका पैसा लिए हो, जिसका पैसा लिए उसका हिसाब तो देना होगा, कहां खर्च किया। जब तक उससे आप पैसा नहीं लेते थे तब तक तो नहीं आया था हिसाब मांगने। आज हिसाब मांग रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है? अरे साहब कह रहा है ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, कहां से लावे ये कागज? गड़बड़ तो हुई है। तो मैंने कहा मौलाना ये मदरसे किस लिए कायम किए जाते हैं? जाहिल आए आलिम बन के जाए, रिश्वतखोर आए रिश्वत से तौबा करके जाए। अब जो मदरसे बुराई और बेहयाई को मिटाने के लिए कायम हुए हैं, उन्हीं मदरसों के अंदर अगर बुराई और बेहयाई जमघटा डाले हुए है तो सफाई तो हमारी जिम्मेदारी थी ना। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा काम भलाइयों का प्रचार और प्रसार करना है और बुराइयों को उखाड़ के फेंक देना है। तो जब मदरसे में ये बुराइयां हमारे आ गई तो हमारी न जिम्मेदारी थी इन बुराइयों को निकाल के फेंकने की। हमने तो इनकी परवरिश किया, हमने तो इन्हें टॉनिक पिलाया, हमने तो इन्हें पाल पोस करके जवान किया, हमने तो रिश्वत की आदत अपने अंदर पैदा की, हमने तो गैर हाजिरी की आदत अपने अंदर पैदा की, हमने तो गैर एहसास जिम्मेदारी की आदत अपने अंदर पैदा की। अब आज इस्लाम का दुश्मन अगर मदरसों पे नकेल कस रहा है तो किस पर्दे में कस रहा है? कानून के पर्दे में कस रहा है। कानून कहता है हिसाब दो, हालांकि वो हिसाब इसलिए नहीं मांगता, वो इसलिए चाहता है कि मदरसे बदनाम हों। वो जानता है कि यहाँ बेईमानी हुई, इसलिए हिसाब मांग रहा है। तो मैंने कहा मौलाना ये काम तो हम लोगों को खुद करना चाहिए था, इसीलिए कि हम ही लोग कहते हैं मदरसे रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो रसूलुल्लाह के घर में अगर गंदगी आप डाल रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी थी ना साफ करने की। मगर जब आप साफ करने के लिए तैयार नहीं हुए तो अल्लाह उस गंदगी को दुश्मन इस्लाम के जरिए साफ करवा रहा है। मगर सिर्फ उस गंदगी को दुश्मन इस्लाम के जरिए ही साफ नहीं करवाएगा, आप जैसी गंदगी को भी साफ करवाएगा। नहीं चलेगा इस्लाम के साथ खिलवाड़। सुन्नी सुन्नी काम सब बिदती बिदती खाएगा सुन्नी में। हाँ सुन्नी जरूर रहना चाहिए, और सुन्नी नाम है रसूल पाक की सुन्नत का चिराग अपने अमल से जलाने का। सुभान अल्लाह। और कोई डिफिनेशन नहीं है सुन्नी की। किसी मौलवी मुल्ला को मानने का नाम सुन्नियत नहीं है, याद रखिएगा। सुन्नियत का नाम है रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर ईमानदारी के साथ अमल करने का। दिखाऊं सुन्नी आप? और सुन्नी ने